We're starting the first now post-last session. This is the session on climate change and sustainable development in Northeast India's perspective, focusing on the critical topic of climate change. As a small tea grower, I myself possess a first-hand experience of the daily challenges and uncertainties that lie ahead in our future due to the climate change. Extreme temperature now, extreme rain and extreme heat. So any small tea growers in Assam, they know how it is challenging every day. To discuss that on our session of climate change and sustainable development on Northeast India perspective, we have the first case, the too popular a man. Jadhav Payeng, known as the Forest Man of India, is an environmental hero who single-handedly transformed a barren sandbar into a lush forest over several decades, demonstrating the power of one person's dedication to nature. Mr. Payeng. Sunit. Gaurav. Our next guest is Purnima Devi Bormon, recognized as a United Nations Champion of the Earth in 2020. She is a formidable force in wildlife conservation. As a wildlife biologist and a leader in the Hargila Army, she has been instrumental in the conservation of the endangered greater adjuvant stork in Assam, showcasing the impact of community-driven initiative in preserving biodiversity. Ms. Bormon. The third guest of the session is Professor Santanu Goswami, a renowned climate change expert at Azim Premji University, focuses on climate impacts in India. He also founded the Community Climate Lab for young researchers to tackle environmental challenges collaboratively. His illustrious career spans diverse climate studies from fieldwork to data modeling in critical regions worldwide. Professor Goswami, he will be felicitated by the moderator of the session and our political editor, Nayan Pratim Kumar. Over to Nayan Pratim Kumar. One sec. We do expect Shweta Mohanto anytime, depending upon the Delhi traffic. Hopefully, she will be able to make it in time. Thank you very much, and over the session to Nayan Pratim Kumar. Thank you, Minalda. And good afternoon to all of you, ladies and gentlemen. Today, we will discuss about climate change and sustainable development in Northeast India's perspective. So আমি এই বিষয়টো আমি এইকাৰণে বাছি লৈছোঁ যে সমগ্ৰ বিশ্বত লগতে আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এই সমস্যাটো এতিয়া ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আমি এনে কিছুমান কথা পাতিম আজি, যিবোৰ কথাৰ জৰিয়তে আমি আশা কৰিম যে আমাৰ এই যি দ্য কনক্লেভ 2023 এই যিখন মঞ্চ আছে, এই মঞ্চৰ পৰা আমি এটা বিশেষ বাৰ্তা আমি দিব পাৰিম সমাজক, আমাৰ ৰাজ্যসমূহক, যাতে আমি এই সমস্যাটোৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব পাৰোঁ। আচলতে সমস্যা বুলি ক'লে খুব কমকৈ কোৱা হ'ব, আচলতে এটা সংকট, আমাৰ সন্মুখত এটা ডাঙৰ সংকট আহিছে আৰু এই সংকটক লৈ আজি আমি কথা পাতিম। আৰু আমাৰ সৈতে আজি ইতিমধ্যে মৃণালদাই চিনাকি কৰাই দিছে
যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই আমাৰ বিশেষ আলোচনালৈ। ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া, আমাৰ বাবে হিৰো তেখেত, পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰণে তেখেত হিৰো। ডক্টৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন, চেম্পিয়ন অফ দ্য আৰ্থ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যি এটি বঁটা, সেই বঁটা তেখেতে লাভ কৰিছিল, গ্ৰীণ অস্কাৰ পাইছিল। তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম। আৰু শান্তনু গোস্বামী, তেখেত হৈছে এটা বিশেষ সংস্থা, সেই সংস্থাটো হৈছে কমিউনিটি ক্লাইমেট লেব, তেখেত প্ৰতিষ্ঠাপক। আৰু আজিম প্ৰেমজী বিশ্ববিদ্যালয় তেখেত প্ৰফেচাৰ। আৰু কিছু সময় পিছত শ্বেতা মহন্ত যিহেতু আহি আছে, তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। তেখেত হৈছে আৰ্থফুল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফাউণ্ডাৰ এণ্ড চেয়াৰমেন। আজিৰ এই বিশেষ আলোচনাত আমি বিশেষ কিছুমান কথাক আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিম। বিশেষকৈ আমি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথা যেতিয়া আহে, তেতিয়া আমি এডাপ্টেশ্যনৰ কথা পাতিম, মিটিগেশ্যনৰ কথা পাতিম, একশ্যনছৰ কথা পাতিম, আৰু লগতে এডুকেশ্যন, এৱাৰনেছ আৰু ৰেজিলিয়েঞ্চ, এই 5টা বিন্দুৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম। কিন্তু আৰম্ভণিতে আমি যিহেতু কৈছোঁ যে আমাক এতিয়া একশ্যন লাগে, আৰু সেইবাবে এই একশ্যন হিৰোসকল আমাৰ মাজত আছে। আজি আমি কথা পাতিম। মই বিশেষভাৱে পূৰ্ণিমা দেৱীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ এটি বিশেষ একশ্যনেৰে, কাৰণ তেখেত যলৈকে যায় তেখেত এটা বিশেষ একশ্যন আৰম্ভ কৰে, যাতে পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ হাড়গিলা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যিধৰণে কাম কৰি আছে, সদায় তেখেতৰ যিবোৰ বৈঠক হয়, সেই বৈঠকসমূহত তেখেতে এটা বিশেষ একশ্যনেৰে তেখেতে এই বৈঠকসমূহ আৰম্ভ কৰে। গতিকে আমিও আশা কৰিম এই একশ্যনটো আজি তেখেতে ইয়াত আমাক দেখুৱাব। ধন্যবাদ। আৰু পোনপ্ৰথমতে মই প্ৰতিদিন টাইমক মই অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে মোক ইমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ আৰু ইমান ব্যক্তিৰ লগত মোক মত বিনিময় কৰিবলৈ সুযোগ দিছে। ধন্যবাদ। আৰু আশা কৰোঁ খুব সুন্দৰকৈ এই আলোচনাটো হৈ যাব। আৰু নয়ন প্ৰতিম ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'লে, হয়, একশ্যন তেখেতে মোক কৈছিলে যে হাড়গিলা চৰাইৰ টকটো কৰিব লাগে বুলি কৈছিলে। গতিকে মই তাৰ আগতে মই আপোনালোক দেখাব বিচাৰিম। যিহেতু আজি আমি বিশালভাৱে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বা গোটেই পৃথিৱীৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাতেই মই এইটোৱে আমি যিহেতু হাড়গিলা চৰাই সংৰক্ষণৰ কাৰণে ৰাইজৰ লগত কাম কৰি আছোঁ, এই কামটোৰ দ্বাৰাই আমি কেনেকৈ আন গোটেই বিশাল দিশটো কেনেকৈ সাঙুৰি আছোঁ সেইখিনি কথাই ক'ব বিচাৰিম। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক সকলোকে হয়তো মনটো ভাল লাগিব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আমি অসমত হাড়গিলা চৰাইৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ, গ্ৰেটাৰ এডজুটেণ্ট ষ্টৰ্ক। আৰু আপোনালোকে হাড়গিলা চৰাইটোতো মই ইয়াত লৈ আহিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আপোনালোকক মই বেলেগ ধৰণে দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। সেইটো হৈছে, আপোনালোকে যদি মোৰ কাপোৰত চাই, হাড়গিলা চৰাইটো আপোনালোকে চাইছেনে বাৰু? এইটো গ্ৰেটাৰ এডজুটেণ্ট ষ্টৰ্ক। আৰু হাড়গিলা একদম মূৰ সমানে দেখিবলৈ ওখ হয়। আৰু হয়, আমাৰ হাড়গিলা আৰ্মি বাইদেউসকল, 10,000তকৈ অধিক গাঁৱৰ মহিলা হাড়গিলা আৰ্মি, তেওঁলোকে এই কাপোৰ তৈয়াৰ কৰে। আৰু সেই একশ্যনটোৱে চাগে তেখেতে দেখাব বিচাৰিছে। আৰু আপোনালোকে যদি দেখে, হাড়গিলা চৰাইটো আপোনালোকে মোৰ ইয়াতেও দেখিছে, আৰু কাণতো দেখিছে, প্ৰাণতো আছে। আৰু এই হাড়গিলা চৰাইৰ দ্বাৰাই মই গোটেই সংৰক্ষণৰ যাত্ৰাটো আৰু আমি কেনেধৰণে আমি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব পাৰোঁ, মই সকলোৰে মাজত বিয়পাই দিব বিচাৰোঁ। আৰু আমি অলপ আগতে কথা পাতোঁতে তেখেতে মোক অনুৰোধ জনাইছিলে যে মই এটা আৰম্ভণিতে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে আপোনালোকৰ লগত, সকলোৰে লগত। সেইকাৰণে মই সেইটো কৰিব বিচাৰিম, যদি আপোনালোকে মোক অনুমতি দিয়ে। হয়নে বাৰু? মই এইটো মাইকটো হয়তো কোনোবা এজনে আহি পেলাই ধৰিব পাৰিব নেকি বাৰু মাইকটো? কৈ গ'লে হ'ব কি আচলতে এক্সাৰচাইজটো কেনেকুৱা, আমি এবাৰ জাষ্ট আমি চাব খুজিছোঁ। সকলোকে আৰম্ভণিতে সকলোকে মই হাত দুখন এনেকৈ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, এইটো আপোনালোকে অনুভৱ কৰক। হাড়গিলা চৰাই এটা এনডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছ হিচাপে নিজকে ভাবি ল'ব পাৰে। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে যদি এইটো হাড়গিলা চৰাইৰ ঠোঁট কিমান ডাঙৰ, আৰু এনেকৈ আপোনালোকে অনুভৱ কৰক, আৰু উচ্চতাটো অনুভৱ কৰক। আৰু এখন বেলেগ ৱৰ্ল্ডলৈকে গুচি যাম আমি এতিয়া। আৰু মই যেনেকৈ কৈ যাম, আপোনালোকে যাতে মোৰ লগত কৈ যায়। মই পোনপ্ৰথমতে কৈছোঁ, টক টক টক, টক টক টক, টক টক টক, টক টক টক। এবাৰ আমি একদম জোৰে ক'ম, টক 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 কৈ যাব পাৰে আপোনালোকে। টক 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 টক। থেংক ইউ।
ধন্যবাদ ধন্যবাদ পূৰ্ণিমা আমি কথা পাতিম আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এয়া আচলতে আমি পৰিৱেশ আচলতে কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰিম সেইভাৱে আচলতে আজিৰে আমাৰ এই কনক্লেভ আৰু এতিয়া মই যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে সমস্যাটো আমাৰ সন্মুখত আছে সমস্যাটোৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আৰু আমি যদি কওঁ যে শেহতীয়াভাৱে অসম চৰকাৰে এখন প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিল য'ত কৈছিল যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু গোলকীয় উষ্ণতাৰ বাবে আমাৰ অসমত কৃষি বন জৈৱ বৈচিত্ৰতা শক্তি মানৱ স্বাস্থ্য এইবোৰত প্ৰভাৱ পৰিছে বিশেষকৈ আমাৰ অসমত গড় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে গৰমৰ দিনবোৰ বাঢ়ি গৈছে আৰু শীতকালীন যিটো দীৰ্ঘতা সেই দীৰ্ঘতাত কমি আহিছে বৰ্ষাকালীন আৰু শীতকালীন যিবোৰ ধান খেতি সেই ধান খেতি আমাৰ বিনষ্ট হৈছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি এই সমস্যাৰ পৰা এতিয়া মুক্ত হ'ম কেনেকৈ নমস্কাৰ প্ৰথমে প্ৰতিদিন সকলো পৰিয়ালে মোৰ শ্ৰদ্ধা থাকিল আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা দিল্লীবাসী অসমীয়া অসমৰ পৰা অহা অসমীয়াসকল আমি সকলোৱে গোট খাই এটাই কথা এইবোৰ সকাহ পাবলৈ হ'লে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিটো আজি মই 42 বছৰ লাগি শুকান বালিত গছ গছনি ৰুইছোঁ মই অকলে ৰুলেতো নহ'ব কিন্তু সংৰক্ষণ বাকীবোৰো কৰিব লাগিব অসমৰ 3,35 লাখ মানুহৰ কৰ্তব্য অকলে মোৰে নহয় সেয়ে আমাৰ সমস্যাবোৰ জৰ্জৰিত বিশেষকৈ দেখা পোৱা যায় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে তামিলনাডুত 5খন দেশৰ বৈঠকত কৰোঁতে কৈছিল যে 100 বছৰৰ ভিতৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পানী নহ'ব আৰু মৰুভূমিত পৰিণত হ'ব এতিয়া সিদিনা এমাহৰ আগতে এজন ফ্ৰান্সৰ বিজ্ঞানীয়ে ক'লে 28 বছৰত নাইকিয়া হ'ব আমি এনো পানী বুলি মৰিব লাগিব তেনেকুৱা দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আৰু মই নিজেই পাইছোঁ মোৰ ফৰেষ্টত আজি 4 বছৰমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বহুত তললৈ গুচি গৈছে আৰু খৰালিমহীয়া হ'লেও তাত পানী টিউবৱেলত নোলোৱা হৈছে তেনেকুৱাবিলাক কণ্ডিশ্যন আহিছে সেয়েহে যিবোৰ খালী ঠাই আছে আমি এইবোৰ গছ গছনি ৰুই ফিল আপ কৰিব লাগিব কাৰণ মোৰ তাত যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভাৰতৰ নহয় অসমৰ নহয় বিশ্বৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহে আৰু মই নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ যে আগতে গছবোৰ সৰু হৈ থাকোঁতে তেতিয়া জলাশয় হৈছে 228,312 আৰু যদি সামগ্ৰিকভাৱে যদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মোৰ গোটেইখিনি তথ্য আছে মই দিব খোজা নাই দীঘলীয়া হ'ব কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে যদি আমি কওঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমি যিটো আজিৰ বিষয়টো হৈছে নৰ্থ ইষ্ট পাৰ্চপেক্টিভ গতিকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 1020 বৰ্গ কিলোমিটাৰ বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি পেলোৱা হৈছে মাত্ৰ 2 বছৰ কিমান ভয়ংকৰ দিশে আগবাঢ়িছোঁ আমি হয় এইখিনি জৰুৰী কথা প্ৰথম কথাটো হ'ল আচলতে আমি ক্লাইমেট চেঞ্জ ভবাৰ আগতে এটা বস্তু ভাবিব লাগে এনভাইৰনমেণ্টটো কেনেকৈ ডিগ্ৰেড হৈছে আৰু ডিগ্ৰেডেশ্যনটো আচলতে আমাৰ কি হয় ধৰি লওক আমাৰ যেতিয়া ৰেছপনচিবিলিটি ক্ৰিয়েট নহয় এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত মনৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আমি সাধাৰণতে সেই কামবিলাক কৰিবলৈ যাওঁ এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ পূৰ্ণিমা দেৱীয়ে যিটো মানে আপোনাক যিটো এক্সাৰচাইজ কৰি দেখুৱালে সেই গোটেই এক্সাৰচাইজৰ অন্তৰ্নিহিত কথাটো হ'ল কি মানুহখিনিক আচলতে সেই চৰাইটোৰ লগত কানেক্ট কৰাটো একদম মনৰ পৰা সেইটো যেতিয়া এষ্টাব্লিছ হয় তেতিয়াহ'লে সাধাৰণতে স্মল টু এ কম্পেৰেটিভলি লাইক লাৰ্জ স্কেল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুখিনি হোৱাত অলপ বাধা পৰে আৰু ধৰি লওক আপোনাৰ পলিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকে পলিচ ধৰি লওক ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো সদায় আমাৰ থাকিবই কাৰণ আমাৰ দেশখন গ্ৰ' কৰিছে গতিকে ডেভেলপমেণ্টৰ যেতিয়া কথা পতা হয় আৰু যিখিনি যে প্লেনিং কৰা হয় আমি হয়তো এটা কুৱেশ্যন কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে আই এম ভেৰি চিয়'ৰ মানে সেইটো আচলতে হৈছে সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট পেনেলটো ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত হৈছে বিকজ উই কেন নট হেভ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট যদি আমি ৰেছপনচিবল প্লেনিং নকৰোঁ ৰেছপনচিবল প্লেনিংখিনি হয় কি ইটছ এ ভেৰি কমপ্লেক্স ইছ্যু মই কি কৈছোঁ মানে এতিয়ালৈকে মই ক্লাইমেট চেঞ্জ কোৱাই নাই ৰাইট ৰেছপনচিবল প্লেনিং আপোনাৰ যেতিয়া হয় তেতিয়াতো হ'ল আপোনাৰ মানে ডিগ্ৰেডেশ্যনটো কিটো ৰেটৰ হৈছে তাৰ লগত আপুনি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ইকুৱেশ্যনটো লগাই দিয়ক ৰাইট সেইখিনি বস্তু আপোনাৰ প্লেনিঙৰ মাজত আছে নাই আৰু যদি প্লেনিঙৰ মাজত আছে দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে প্লেনিঙত থাকিব পাৰে
কিন্তু সেই প্লেনিং কৰোঁতে ষ্টেক হোল্ডাৰ কোন কোন আছিলে, কাক কাক আচলতে জড়িত কৰি বস্তুখিনি প্লেনিং কৰা হৈছে, সেইখিনি বস্তু আচলতে বহুত লং লাষ্টিং আমি চিন্তা কৰিব লাগে। কাৰণ সেইখিনি যদি আমি চিন্তা কৰা, আমি যদি চিন্তা নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে লং টাৰ্ম এটা মানে ইম্পেক্ট হ'ব। আৰু মই আৰু এটা কথা কৈ লৈছোঁ, আপুনি যিটো ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ কথা ক'লে সেইটো হ'ল এনথ্ৰপ'লজিক ইম্পেক্ট, ৰাইট? আমাৰ ধৰা মানুহে যিখিনি কৰিছে বিকজ অফ ইৰেছপনচিবিলিটি, সেইটোৱে আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জৰ যিটো ইম্পেক্ট আছে সেইটো বস্তু এম্প্লিফাই কৰিব। ক্লাইমেট চেঞ্জৰ আমি কথা পাতিম বাৰু, মই জাষ্ট সেইখিনি কৈ লৈছোঁ। মই পূৰ্ণিমাৰ ওচৰলৈ আহিব খুজিছোঁ যে আমাৰ শেহতীয়াভাৱে আমাৰ অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সাপেক্ষে যদি আমি কথাবোৰ পাতিবলগীয়া হয়, আমি দেখিছোঁ যে উত্তাপ আৰু বৃষ্টিপাত এই দুইটাৰ তাৰতম্য ঘটিছে। ইয়াৰ ফলত আমাৰ যিবোৰ অৰণ্য আছে, অৰণ্যৰ উদ্ভিদৰ যিটো গাঁথনি আছে, এই গাঁথনি সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিৱৰ্তন হৈছে। 1 নম্বৰ, আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ ক্ষতি হৈছে, বন্যপ্ৰাণী বসতিস্থল যিটো থাকিব লাগে এইটোৰ ক্ষতি হৈছে। বনাঞ্চলৰ জলাশয়সমূহ যিবোৰ আছে, এই জলাশয়ৰ চাৰিসীমাত যিবোৰ আছে সেইবোৰত পানী কমি গৈছে। এটা প্ৰতিবেদন, অসম চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিবেদন। আৰু দীঘলীয়া খৰাঙৰ বাবে জলাশয়সমূহত জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে। আৰু উত্তাপ বৃদ্ধিৰ বাবে পানীৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা, জীৱ জন্তুৰ বাবে যিটো প্ৰয়োজনীয়তা থাকিব লাগে সেইটো নাই, যাৰ বাবে অধিক হাৰত মানুহ আৰু জীৱ জন্তুৰ যিটো সংঘাত, এই সংঘাত বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে আওপকীয়াকৈ যদি আমি ক'বলগীয়া হয় যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত আমাৰ হাতী মানুহৰে হওক বা অন্যান্য জীৱ জন্তুৰে হওক যিটো সংঘাত, এই সংঘাত বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে এতিয়া আমাক একশ্যন লাগে। আমি আগতেই কৈছোঁ যে আজিৰ মূল ফ'কাছ আমি একশ্যনত আছোঁ, যে আমি কেনেকৈ আচলতে আমি এই কামটো আমি কৰিব পাৰিম। যিহেতু আপুনি ফিল্ডত গৈ যেতিয়া হাড়গিলা সংৰক্ষণৰ বাবে কাম কৰে, তেতিয়া আপুনি মহিলাখিনিক এটা সবলীকৰণ কৰিছে, এম্পাৱাৰমেণ্ট দিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰিকভাৱে আমি কি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ? আপুনি যিটো বাৰেপতীয়াকৈ কৈ আছে একশ্যন লাগে, সঁচাকৈ আজি আমাৰ ইয়াত বহুত নৱপ্ৰজন্মৰ মই যুৱক যুৱতী দেখিছোঁ। সকলোলৈ যদি আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ দ্বাৰা সেই একশ্যন অৰিয়েণ্টেড যিটো আমি কথা বহুত ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু একশ্যন আমি নিজে হাতে কামে কৰি দি পেলাই যেতিয়া কামটো কৰিম। আৰু মই সদায় এটা কথা কওঁ যে পিপুল ডোণ্ট বিলিভ ইন ৱৰ্ডছ, দে বিলিভ ইন একশ্যনছ। গতিকে মই সকলোলৈ এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম। আৰু আপুনি যিখিনি কথা ক'লে তাৰ লগতে মই সংগতি ৰাখি ক'ব বিচাৰিম যে এতিয়া আমি যেতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জ বা গোটেই উষ্ণতাৰ কথা কৈ আছোঁ, তেতিয়া আমি তেতিয়া মানে সাধাৰণ গাঁৱৰ হোজা বা সাধাৰণ ব্যক্তিখিনিক আমি কেতিয়াও বাদ দিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ মাজত এতিয়াও ক্লাইমেট চেঞ্জৰ এডুকেশ্যনটো আমাৰ মাজত ধৰক পলিচি মেকাৰ্ছ বা চাইণ্টিষ্ট, ৰিচাৰ্চাৰ বা এচাম ব্যক্তিৰ মাজতে আছে, আৰু হয়তো বহুত ক্ষেত্ৰত যিটো বুকিছ নলেজ বুলি কয় কিতাপতে আছে। কিন্তু আমি যদি এই ক্লাইমেট চেঞ্জৰ এডুকেশ্যনটো যদি আমি ৰাইজলৈ, কমিউনিটিলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, এজন সাধাৰণ ব্যক্তিও যদি বুজি পায় যে তেওঁৰ কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট কেনেকুৱা, কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্টটো কেনেকুৱা, যে তেওঁ নিতৌ কেনেকুৱা কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট হয়, যিটো এমিশ্যন হয়, সেইখিনি যদি আমাৰ যিটো একশ্যন প্লেন, আমি যদি নৰ্থ ইষ্টত বা আমাৰ অসমত যিখন ষ্টেট একশ্যন প্লেন, তাত যদি এইবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগতে তাৰ লগত যদি একশ্যন আৰম্ভ হয় ৰাইজলৈ লৈ যোৱা, তেতিয়া হয়তো আমি বহুতখিনি সকাহ পাম, বহুতখিনি আগবাঢ়িব। আৰু আপুনি যিটো কথা কৈছে জলাশয়, আৰু আমি বহুতে ভাবে আমি হাড়গিলাহে সংৰক্ষণ কৰি আছোঁ। হাড়গিলা যেতিয়া আমি সংৰক্ষণ কৰি আছোঁ, এইটো এটা আমব্ৰেলাৰ নিচিনা, গোটেই ৱেব অফ লাইফ। তেতিয়া বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চৰাই, বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিটো সংৰক্ষণ হয়, লগতে গছবোৰ। কাৰণ হাড়গিলা ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে যিবিলাক গছ, অকল ব্ৰিডিঙৰ গছেই নহয়, প্ৰজননৰ গছবোৰেই নহয়, ৰুষ্টিং ট্ৰী, ৰেষ্টিং ট্ৰী, আৰু য'ৰ পৰা ঠাল ঠেঙুলি আনে, গোটেই গছ, গোটেই এটা কেনপি, গোটেই ফৰেষ্ট কভাৰৰ এটা দৰকাৰ। গতিকে তেনেকৈ আমি কাম কৰোঁ। আৰু জলাশয়ৰ কাৰণে যেতিয়া আমি ছাৰ্ভে কৰি থাকোঁ, তেতিয়া আমাৰ চকুৰ আগতে বহুতো জলাশয় আমাৰ চকুৰ আগতে আমি দেখিছোঁ যে আজি যিটো 20 বছৰৰ যাত্ৰা নিজেই শেষ হৈ গৈ আছে, সৰু হৈ গৈছে, নিজে মানে আপুনি যিটো কথা ক'লে সেইটো নিশ্চয় গোলকীয় উষ্ণতাৰ কাৰণে হৈছে বা ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বিভিন্ন কাৰকৰ কাৰণে হৈছে। এতিয়া আহোঁ আপুনি যিটো আমাৰ একশ্যন হয়, আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰোঁ। আমি যেতিয়া মই ৰাইজৰ লগত কাম কৰি আছোঁ, তাত মই প্ৰথমতে আজি 15 বছৰ আগতে যেতিয়া এই কামটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া দেখিলোঁ যে হাড়গিলাৰ প্ৰতি মানুহৰ মনোভাৱটো কেনেকুৱা। সকলোৱে
খুব এটা বেয়া চকুৰে চায় লেতেৰা আৱৰ্জনা বা কেতিয়াবা অপমাৰ্জক বা বহুত কথা কয় আৰু ঠিক তেনেকৈ মোকো বহুতে ধৰক সেই যিটো নেগলিজেঞ্চে এইটোহে কৰিব আনকি পৰিৱেশ কৰ্মীসকলেও কিন্তু এটাই কথা উপলব্ধি কৰিলোঁ যে আপুনি যিটো ক'লে হৃদয় পৰিৱৰ্তন মানুহৰ হৃদয় পৰিৱৰ্তন যদি আমি হৃদয়ৰ লগত যদি আমি সংস্থাপন কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত কৰি যেনেকৈ আমি মই এটা অনুষ্ঠানৰ কথা ক'ব বিচাৰিম এইকাৰণে যে সেই অনুষ্ঠানটো এতিয়া বহুত বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত মানে আমাক পৰিৱেশ কৰ্মীসকলে এই অনুষ্ঠানটো পালন কৰি পেলাই আমাক জনায় যিটো হৈছে হাড়গিলাৰ আমি পঞ্চামৃত বেবী শ্বাৱাৰ আৰু সেইটো এটা বিশাল মুভমেণ্টৰ নিচিনা হৈ গৈছে আৰু সেইটোৰ দ্বাৰা বহুত মেছেজ যায় আচলতে যেতিয়া প্ৰজনন কৰি থাকে তেতিয়া গছ কটা গৈছিলে আৰু আমি তেতিয়া হাড়গিলা বেবী শ্বাৱাৰ বা হাড়গিলা পঞ্চামৃত যেনেকৈ আমি অসমীয়া সমাজৰ ৰীতি নীতি পালন কৰি পেলাই কৰোঁ আৰু এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে এটা চৰাই আছে GIB গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ড আৰু একেবাৰে ক্ৰিটিকেলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড আৰু সেই চৰাইটোৰ কাৰণেও পৰিৱেশ কৰ্মীসকলে এতিয়া মানে বেবী শ্বাৱাৰ পাতে বা কানাডাত বা কিছুমান ঠাইত আমাক কণ্টেক্ট কৰে যে আমি আমাৰ নিজৰ ঠাইৰ ৰীতি নীতিৰ দ্বাৰা আমি এই বেবী শ্বাৱাৰ পাতি আছোঁ আৰু ইমান ভাল লাগে তেনেকৈ একশ্যন আৰু আপোনালোকে দেখিলে আমি 10,000তকৈ আমি অসম মডেল বুলি ক'ব পাৰোঁ হয় এইটো অসম মডেল ক'ব পাৰোঁ যে আমি পৰম্পৰা আমাৰ যিটো আছে এইটো হয় কিন্তু সকলোৱে নিজৰ ঠাইত যদি কোনোবাই দিল্লীত কিবা এটা স্পেচিছৰ কাৰণে কাম কৰিছে তেতিয়া নিজৰ ঠাইত ইয়াত যিটো পৰম্পৰা বা বেলেগ এটা ঠাইত যিটো তেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু গতিকে হয় বিহেভিয়াৰ চেঞ্জটো বহুত দৰকাৰী আৰু মই এইটো ক'লোঁ যে আমাৰ মহিলাসকলক আমি স্বাৱলম্বী কৰি পেলাই কেনেকৈনো তেওঁলোকে হাড়গিলাৰ মটিভটো কাপোৰত তৈয়াৰ কৰি পেলাই বিক্ৰী কৰিছে আৰু তেনেকৈ প্ৰচাৰো কৰিছে আৰু বিভিন্ন আমাৰ অনুষ্ঠান আমাৰ প্ৰতি মাহে হাড়গিলা লৈ পেলাই সজাগতা হয় আৰু যেনেকৈ প্ৰতি মাহে যেনেকৈ মানুহৰ জীৱন চক্ৰত যেনেকৈ কেঁচুৱা জন্ম পোৱাৰ পিছত যিটো আমাৰ ঔষধ যোৱা বুলি কয় তেনেকৈ হাড়গিলাৰ পোৱালি হোৱাৰ পিছত আমাৰ মহিলাসকলে ঔষধ যোৱা তেনেকৈ মানে এটা নিজৰ এটা অংশ আৰু সেইটো হৈছে হৃদয় পৰিৱৰ্তন আৰু ৰাইজে ইচ্ছা কৰিলে যিটো কয় যে ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় ইচ্ছা কৰিলে সকলো কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে মই আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ এডুকেশ্যনটো ৰাইজৰ লগত লগ লাগি পেলাই আৰু সকলোৰে হৃদয় পৰিৱৰ্তন কৰি পেলাই বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ প্ৰত্যেকেই যাতে বুজি পায় যে আমাৰ নিজৰ কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্টটো কেনেকুৱা নিতৌ আমি কিমান কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট কৰি আছোঁ সেইখিনি যাতে বুজি পায় তেনেকৈ মই ক'ব বিচাৰিম ধন্যবাদ হয় মই পাইন ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা আকৌ এবাৰ মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি কিছু সময় আগত ক'লে যে আমি আচলতে গছ ৰুবই নালাগে নিজে হয় অসমত শেহতীয়াভাৱে আমি দেখিছোঁ যে অসমত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন চলি আছে ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছেই গতিকে এই বিষয়টোক লৈ আচলতে আমি জনসাধাৰণ যদি সজাগ হ'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই পৰিৱেশ হয়তো নাহিলেহেঁতেন এতিয়া দুটা কথা যে আপুনি কৈছে গছ ৰুব নালাগে নিজে হয় আমাৰ অসমৰ পৰিৱেশটোৱে তেনেকুৱা কিন্তু চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন চলি আছে এই দুইটা বিষয়ক আপুনি কেনেদৰে চাইছে মই দুটা বিষয়ত গোটেইখিনি চৰকাৰৰ কাম চৰকাৰে কৰিব মোৰ এটাই কথা দৰকাৰ আছে কাৰণ সূৰ্য উঠা দেশৰ পৰা সূৰ্য পোৱা দেশলৈ গৈ দেখা পোৱা যায় কোনো এখন দেশত পৃথিৱীক ভাল পাবলৈ শিক্ষানীতিত নাই চাৰ্টিফিকেটখন লয় চাকৰি এটা কৰিম ঘৰ এটা বনাম গাড়ী এখন কিনিম আজিলৈকে কোনো এখন দেশত নাই নথকাৰ ফলত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছে সেইটোকে আকৌ ঘূৰাই আনিবলৈ হ'লে এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্স পৰিৱেশ বিজ্ঞান LP স্কুলৰ পৰা দিব লাগিব পৰিৱেশ শিক্ষক দিব লাগিব পৰিৱেশ ইউনিভাৰ্চিটি দিব লাগিব যেতিয়া এটা ল'ৰা LP স্কুলত নাম লগাব এজোপা গছ ৰুব সি প্ৰেক্টিকেলি 5 বছৰত ডাঙৰ কৰিব তাৰ অক্সিজেনটো সি নিজে ল'ব পিছৰ 5 বছৰ তাৰো এজোপা দিব বিশ্ববাসীক দিব তেতিয়া অসমেই নালাগে ভাৰতেই নালাগে পৃথিৱীত কিমান 10 বছৰতে অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড গ্ৰীণ আছে সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে নতুন পৃথিৱী ইহঁতে ৰোৱা গছ কোনোদিন কাটিব নিদিব ইহঁতৰ গছৰ ওপৰত পৰা চৰাই মাৰিব নিদিব ইহঁতৰ গছৰ তলত থকা জীৱ জন্তু সেই আদিম যুগত পৰা মানুহে যিদিনা গছে কাপোৰ পিন্ধাবলৈ শিকাইছিল চৰাই আকাশত উৰিবলৈ শিকাইছিল সেইদিন ধৰি সমগ্ৰ বিশ্বই প্ৰকৃতিক দাগ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছে COVID-19 হৈছে আৰু সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে নতুন পৃথিৱী গঢ়িব পাৰিব বুঢ়া শালিকাই মাত নলয় সেইকাৰণে সেই কথাবিলাক শিক্ষাৰ বলতে সৰুৱে পাবলৈ যিহেতু
মই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা শিকিছিলোঁ বিজ্ঞানীৰ লগত। আমাক শিকাইছিল গছ পুলিটো ৰুলেই নহয়, গছ পুলিটো ৰুই প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰা, গছৰ গুণাগুণ আৰু গছৰ নাম জানিবলৈ। কাৰণ মই ইয়াত এতিয়া দেখা পোৱা যায় মোৰ আবিলে যিমান বোটানিকেল বিভাগৰ প্ৰফেচাৰ আহে, বিজ্ঞানীসকল আহে, তেওঁলোকে থিয়ৰিকেল গছৰ নাম জানে, কিন্তু গছটো চিনি নাপায় নহয়। আমাৰ কিমান নতুন প্ৰজন্মলৈ দুৰ্যোগ আমি শিক্ষা দিছোঁ। সেইকাৰণে পৃথিৱীক ভাল পাবলৈ শিকাই নাই। গছ গছনি ভাল পালে, জীৱ জন্তু ভাল পালে পৃথিৱীক ভাল পাবলৈ শিকিব। সেইকাৰণে সেই গোটেই শিক্ষা নীতিটো ডুবাই মহাৰাজাকো কৈছোঁ। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত শৰ্মাই মোৰ নম্বৰটো দিয়াৰ কাৰণে মোক আমন্ত্ৰণ কৰি লৈ গৈছিল। তেতিয়া মানে তেখেতক সুধিলোঁ কেলৈ মাতিছিলে। তাত দেখিলোঁ চুইপাৰৰ পৰা ধৰি IAS IPS IFS চব ভাৰতীয় মানুহ। যে কিয় মাতিছে, যে আপুনি 42 বছৰ এখন ফৰেষ্ট বনাওঁতে লাগিছে, আপোনাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে যে আমি কাৰ্টুনত ল'ৰা ছোৱালীক শিকাম, আপুনি কি ক'ব? মই বোলো তেতিয়া এইটো ভাৰতত কৰিব নোৱাৰিব। নেচাৰ ইজ গড, গড ইজ নেচাৰ। যদি প্ৰকৃতিৰ লগত আহে তেতিয়া আহিব পাৰিব। কাৰণ তেওঁলোকে তেতিয়া ক'লে বাঁহৰ প্ৰজেক্ট খুলি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বহুত বাঁহৰ চাহিদা আছে, তাত বাইচাইকেল বনাই যদি বিশ্বৰ দৰমহাটো খুব ভাল কথা। বাঁহে গোলকীয় উষ্ণতা বা কাৰ্বন যিটো কৰিব পাৰে সেইটো কৰিলে প্ৰজেক্টটো ভাল হ'ব। তেতিয়া মই জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গান, আৰু আপোনালোকে চাব ভূপেন দাই কোনোদিন তেওঁ প্ৰকৃতিক বাদ দি গান গোৱা নাছিল। জয়ন্ত হাজৰিকাই গোৱা নাছিল। জয়ন্ত হাজৰিকাই গান গাব লগা হৈছে। পিৰালিৰ কাণতে জাতি বাই জুপি সিও মোৰ সৌদৰ ভাই, মৰিলে কেও নাযায় সিহে লগতে যায়। গতিকে আমাৰ কোন যায়? বাঁহে যায়। গতিকে যদি তেনেকুৱা বাঁহৰ প্ৰজেক্টটো খোলে, আৰু সেইবোৰ প্ৰজেক্ট খুলিবলৈ হ'লে মহাৰাজাক ক'লোঁ যে আপুনি ভাৰত থাকিলে ডুবাই থাকিব, ভাৰত নাথাকিলে ডুবাই থাকিব নোৱাৰে। আমি চব দিব লাগে তালৈ। মানৱ সম্পদ গ'লৈ মানুহ দিব লাগে, অক্সিজেনো দিব লাগে, খাবলৈও দিব লাগে। তেলৰ বিনিময়ত সিহঁতে একো নাজানে, শুৱে আৰু খায়, হাগে, সিমানে কৰে। বাঁহৰ প্ৰসংগ যেতিয়া আনিছে, আমি পৰিৱেশৰ কথা পাতি আছোঁ যিহেতু, যে বাঁহ শেহতীয়াভাৱে দেখা গৈছে যে যিটো EBP, যিটো ইথানল ব্লেণ্ডেড পেট্ৰল আমি বজাৰত এতিয়া গাড়ীত ভৰাই আছোঁ, তাত 20% তাত মিক্স কৰা হৈছে পেট্ৰলৰ সৈতে ইথানল। আৰু আমাৰ অসমৰ বাবে ভাল খবৰ যে আমাৰ অসমত এটা প্ৰজেক্ট হৈ আছে নুমলীগড়ত, তাত বাঁহৰ পৰা তাত ইথানল প্ৰস্তুত কৰা হ'ব, আৰু সেই ইথানল পেট্ৰলৰ সৈতে মিশ্ৰণ কৰা হ'ব, 20% পৰ্যন্ত যাব। গতিকে আমাৰ অসমৰ যিসকল আমি এইকাৰণে এই কথাটো পাতিব লাগিব যে আমি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈ আছোঁ। আমাৰ প্ৰকৃতিও লাগিব, আমাৰ উন্নয়নো লাগিব। আমি দুইটাৰে আমি বিৰোধী নহয়। আমাৰ প্ৰকৃতি লাগিবই, লগতে আমাক উন্নয়নো লাগিব। গতিকে উন্নয়ন যদি লাগে, প্ৰকৃতিৰ যদি ৰক্ষা হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে এটা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। নিশ্চয়, মই সেইকাৰণেই কৈছোঁ, ছটাই বিজ্ঞানীসকলকো কৈছোঁ, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ কংক্ৰিটৰ পৰ্বত পাহাৰ ভাঙি শিলৰ পাকোপানে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই আমি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰক অন্যায় কৰিছোঁ। যদি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ উত্তৰে দক্ষিণে যদি মকাল বাঁহ ৰুৱে, মকাল বাঁহটো ওপৰলৈ যিমান যায় শিপাটো তললৈ যায়। ছটাই গৱেষকসকলে খানি লৈ এইটো গৱেষণা কৰি লৈছে। তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰপ'জেলটো দিয়ক, অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ দিয়ক, তেতিয়া আৰু আমাক এইবোৰ দৰকাৰ নাই। প্ৰকৃতিৰ লগতে এটা বাঁহ কাটিলেতো লোকচান নহয়, মানুহে নিলেওতো শেষ নহয়। যদি উত্তৰে 200 মিটাৰকৈ যদি ৰুই যায়, এজোপাহে খোৱাব, বাকীটো এল দি থৈ দিলে হ'ল, পানীটো বাহিৰলৈ গুচি যাব। আৰু অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে, বাঁহে হাঁহ। বাঁহ নহ'লে হাঁহ নাই। যাৰ ঘৰত ধান নাই তাৰ ঘৰত মান নাই। সেইবোৰ আগতে অসমততো সেইবোৰ থাকেই। সেইকাৰণে সেই পদক্ষেপবোৰ ল'লে ভাল। আৰু মই ভাবোঁ যে পৰিৱেশ ইউনিভাৰ্চিটিটো প্ৰথম অসমতে হিমন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীক মাতিব, ৰজাই আকৌ চেকখন দিবলৈ কৈছোঁ। মানে ভাৰতবৰ্ষত থকা প্ৰতিটো ৰাজ্যত পৰিৱেশ ইউনিভাৰ্চিটি দিব লাগিব, পৰিৱেশ শিক্ষক দিব লাগিব, পৰিৱেশ ইউনিভাৰ্চিটি দিব লাগিব। তেতিয়া সুন্দৰ পৃথিৱীখন সুন্দৰকৈ ঘূৰাই। এইটো ভাৰতকে বিশ্বত প্ৰথম কৰিবলৈ কৈছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ, আশা ৰাখিছোঁ। এতিয়া নতুন জেনেৰেশ্যনটো যিটো আছে তেওঁলোকে কৰিবলৈ উদ্দীপনা হৈছে, গছপুলি ৰুইছে, নোৰোৱা নহয়। আৰু সেইটো গোটেই LP স্কুল, আমাৰ ধৰক দিল্লীতে চিৰাম স্কুলত কৈছে KG পৰা দিছে, আৰু অতুল কোম্পানীয়ে KG পৰা দিছে, ক্লাছ 12লৈকে ডাঙৰ কৰিব লাগিব। উৰিষ্যাত সেইটো আশা কৰ্মীৰ পৰা ধৰি সকলোকে লগাই তেওঁলোকে কৰি আছে। নিশ্চয়। তো সেইবোৰ গোটেইখিনি কৰিলে ভাৰতৰ 140 কোটি মানুহ
সেই মানুহখিনিয়ে সকলোৱে যদি কৰে কিয় আৰু দিল্লীত এটা দিল্লীবাসীসকলক কৈছোঁ যে আপোনালোকে আৰাৱলী পৰ্বতটো পাথৰ ভাঙি ভাঙি তাত মাটি ভৰাই ভৰাই আহঁত গছ জৰি গছ ৰুৱক এইটোতো প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব অক্সিজেন বেছি দিব আৰামদায়ক অক্সিজেন দিব সেইবোৰ কৰিলেতো ভাল হ'ব সেয়া আমাৰতো কৰিব লগা ভাৰতবৰ্ষত বহুত আছে কৰিবলগীয়া আছে মই আহিম আৰু আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম মই গোস্বামী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ এটা বিশেষ মই অসম সাপেক্ষে কথা পাতিব খুজিছোঁ সামগ্ৰিকভাৱে যে কিছুদিন আগত ক্ৰছ ডিপেণ্ডেঞ্চি ইনিচিয়েটিভ XDI বুলি যাক কোৱা হয় এটা ছিডনী অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এটা এজেঞ্চি এটা সংস্থা তেওঁলোকে এটা ৰিপৰ্ট দিছিলে আৰু তাত সামগ্ৰিকভাৱে কৈছিলে যে বিশ্বৰ 50খন ঠাইত তেওঁলোকে গৱেষণা কৰিছিল তাৰ ভিতৰত অসম যিটো ক্লাইমেট ভালনাৰেবিলিটি বুলি যাক আমি কওঁ 28 পজিশ্যন পাইছে অসমে গতিকে অসম কি পৰ্যায়লৈকে আমি গুচি গৈছোঁ আৰু তাত কৈছিলে যে আইকোট তেওঁলোকে কৈছিলে যে ইফ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং ইজ নট লিমিটেড টু 2 ডিগ্ৰী থ্ৰেছহোল্ডছ climate vulnerability state in India will lose more than 10% of their gross state domestic products, GSDP. তেওঁলোকে এই কথাও কৈছিলে যে Assam in particular would witness the maximum increase of climate risks rising up to 330% by 2050. কিমান এটা ভয়ংকৰ দিশলৈ গৈ আছোঁ আমি গতিকে পলিচি মেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৈ আছোঁ যে গছ ৰুব লাগে চৰকাৰে টকা পইচাও দিছে কিন্তু আমাৰ পলিচি মেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কৰিবলগীয়া আছে কি কৰিবলগীয়া আছে আচলতে মানে কি হয় গোটেই বস্তু যদি আমি ডিছকাশ্যন কৰোঁ আমি গোটেইটোত আচলতে এটা কম্প্ৰিহেনচিভ হলিষ্টিক ভিউত চাব লাগিব মানে ধৰি লওক এতিয়া যেনেকৈ কথা পাতি আছোঁ এৱেৰনেছো লাগে তাৰপিছত প্ৰপাৰ এডুকেশ্যনটো লাগে এডুকেশ্যন লোৱাৰ পিছত সেইখিনি যিখিনি এডুকেটেড হৈ ওলাব সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি প্ৰপাৰলি স্কিল নে এনভাইৰমেণ্টেল ছেক্টৰ কাম কৰাটো নে ছফ্টৱেৰ জব কৰিবলৈ যাব তাৰপিছত আপোনাৰ হ'ল কি যেতিয়া আপোনাৰ পলিচি বনাবলৈ যাব হয়তো পলিচি বনাওঁতে যিখিনি ডিছকাশ্যন হ'ব পলিচিৰ ওপৰত আপোনাৰ মানে গ্ৰুপটো কোনটো গ্ৰুপ জড়িত আছে এনেই ধৰি লওক টেম্পলেটটো মই দি লৈছোঁ আপোনাক এতিয়া কেনেকুৱা হয় আমি আমাৰ চেণ্টাৰ ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড ছাষ্টেইনেবিলিটি এট আজিম প্ৰেমজি ইউনিভাৰ্চিটি আমি অলপ চলপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিকজ উই আৰ ষ্টাৰ্টিং এ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম এনভাইৰমেণ্টেল চায়েন্স ছাষ্টেইনেবিলিটি আৰু আমি যোৱা দুবছৰমানৰ পৰা আমি কিছুমান কৰিছোঁ কি আমি ফেষ্টিভেল বুলি কওঁ যোৱা বছৰ আমি কৰিলোঁ ৰিভাৰ্ছ অফ লাইফ ফেষ্টিভেল এই বছৰ আমি কৰিবলৈ যাম ফৰেষ্ট অফ লাইফ ফেষ্টিভেল যোৱা বছৰ আমি 15,000 মানুহ আমাক ভিজিট কৰিছিলে এই বছৰ কৰিব 40,000 মানুহে দুটা কেম্পাছত আমি এইটো আচলতে আমি কি কৰোঁ দুসপ্তাহ এনেকৈ কৰোঁ আমি আৰু আমি প্লেনিং কৰোঁ এবছৰমান প্লেনিং কৰি পেলাই বস্তুটো আমি এক্সিকিউট কৰোঁ গ্ৰাউণ্ড লেভেলত এটা মাছ এৱেৰনেছ আমি ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ৰাইট তাৰপিছত মই এক্সাম্পল দি আছোঁ এতিয়া আমাৰ পৰা এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ যিটো আমি প্ৰগ্ৰেম বনাইছোঁ 4 years এজ পাৰ্ট অফ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি এনভাইৰমেণ্টেল চায়েন্স এণ্ড ছাষ্টেইনেবিলিটি তাত আমি কম্পনেণ্ট এনেকৈ ৰাখিছোঁ যাতে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট কোৰ্চটো আমি ছ'চিঅ' ইকলজিকেল ছিষ্টেমছৰ ওপৰত দিছোঁ এছএমএছৰ এৱেৰনেছো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি অলপমান কাম কৰিম ডমেইন নলেজ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত আমি কি কৰিম আমি স্কিল যিখিনি লাগে ইন টাৰ্মছ অফ আপোনাৰ ডেটা প্ৰচেছিং হওক বা মানে যিখিনি আপোনাৰ এনভাইৰমেণ্টেল অভাৰঅল হলিষ্টিক এনভাইৰমেণ্টেল মানে ছায়েন্স এক্টিভিজিমৰ কাৰণে যিখিনি লাগে সেইখিনি দি লাষ্টৰ বছৰত 6 মাহমান হয় ৰিচাৰ্চ নহয় কোনোবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰি কাম কৰিব গৈ কাইলৈ মানে মলাই দিয়া ওচৰত আহিব পাৰে কাম কৰিবৰ কাৰণে পায়ংগাৰ ওচৰত তেনেকুৱা বস্তুটো যাতে উভতি গৈ যেতিয়া কমপ্লিট কৰে তেখেতসকলৰ মানে যাতে এটা কমপ্লিট পেকেজ এটা ক্ৰিয়েট হয় আৰু যিটোৱে আপোনাৰ মানে ৰেডি হ'ব সেইটোত গৈ পেলাই সেইটো মই কৈ লৈছোঁ কাৰণ মানে আমি কেনেকৈ প্লেন কৰিছোঁ এক্সাম্পল দি পেলাই আৰু আপুনি যি ৰিপৰ্টৰ কথা ক'লে সেইটোৰ ওপৰত কৈছোঁ আমি কাম কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়াৰ মানে ধৰি লওক কম্পিউটাৰ মডেলিং কৰি ইণ্টেনচিভ মানে 13টামান মডেল লৈ পেলাই আমি হেৰি কৰিছোঁ এটা ইণ্ডিয়াৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়া আমি এটা ক্লাইমেট ৰিপৰ্ট এটা বনাই আছোঁ ইনফৰমেশ্যন এট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল অহা আমি নিয়েৰ ফিউচাৰ বুলি কওঁ 2021 বা 2040ৰ ভিতৰত মানে চিনাৰিঅ'বিলাক আমি চাইছোঁ বেলেগ মোৰ মূল মই আপোনাক এইখিনিতে মোক কথাটো কৈ আছোঁ গৈ সেইটোৰ পৰা আমি যেতিয়া দেখিছোঁ অসমৰ কণ্ডিশ্যন আচলতে যথেষ্ট বেয়া কাৰণ কি হ'ব অভাৰঅল প্ৰেচিপিটেশ্যনটো কমি যাব মানে ৰেইনফল কমি যাব আপোনাৰ খৰালিবিলাক বহুত খৰাং হ'ব আৰু আমি যোৱা 5 বছৰমানৰ ডাটা চাই আছোঁ আমি এতিয়াও দেখিছোঁ আপোনাৰ কি হ'ব বৰষুণখিনি যেতিয়া আহিব
বৰষুণখিনি এই মানে স্প্ৰেড হৈ পৰাতকৈ একদম মানে আপোনাৰ এটা স্মল পেটাৰ্ণত আহিব মানে ধৰি লওক দুদিনৰ বৰষুণ সেইবিলাক বস্তু বেছি হৈ গৈ 1-2 দিনৰ বৰষুণ আৰু 5-7 দিনৰ যিটো ইমান দীঘলীয়া হয় সেইটো কমি গৈছে সেইখিনি হোৱাৰ লগে লগে কি আপুনি যদি ভাবে আপোনাৰ মানে আপোনাৰ এগ্ৰিকালচাৰত এটা ডাঙৰ প্ৰেছাৰ এটা পৰিব হয়নে আৰু আপোনাৰ অভাৰঅল ধৰি লওক ডে টু ডে অপাৰেশ্যনৰ ওপৰত মানুহৰ বহুত এটা মেজৰ এটা পৰিব ডিজাষ্টাৰ চিজাষ্টাৰ বেছি হ'ব অসম মানে নৰ্থ ইষ্টৰ কথা কৈছোঁ আৰু আমাৰ যিটো ৱেট বাল্ব টেম্পাৰেচাৰ আই থিংক মানে যিটো মানে থাৰ্মেল কমফৰ্ট নৰ্থ ইষ্টৰ কেইখনমান জেগা ইণ্ডিয়াৰ এটাইতকৈ বেছি বেয়া কণ্ডিশ্যনত আছে যিটোৰ পৰা মানুহ মৰে আমাৰ এইবাৰ ৰিচেণ্টলি আমাৰ মানে যেতিয়া হিট ৱেভ আহিছিলে স্কুলটোত মানে হেৰি কৰিছিলে আপুনি যদি এই চিনাৰীবিলাক চায় তেতিয়াহ'লে আপুনি মানে কেতিয়া আমি কথা কওঁ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা হয়নে গতিকে আপোনাক কেছটো ষ্ট্ৰং কৰে যে প্লেনিংখিনি আমি যেতিয়া কৰিবলৈ যাম প্লেনিংখিনি যাতে আমি এনেকৈ কৰোঁ যিখিনি পইচা তাত খৰচ কৰা হ'ব ডেভেলপমেণ্টত পইচাখিনি যাতে অথলে নাযায় গতিকে মই ভাবোঁ ক্লাইমেট চেঞ্জ যিটো আপোনাৰ ধৰি লওক মানে টপিক আছে সেই টপিকটো যাতে আমাৰ মানুহৰ কাৰণে চবৰে কাৰণে কৈছোঁ মানে সেইটো যাতে ডে টু ডে ডায়লগত আহে ক্লাইমেট চেঞ্জ মানে ফৰেইন কাৰো কাৰণে নহয় আপুনি যেনেকৈ কৈছে গাঁৱৰ মানুহৰ কথা হয়নে আমি জানো ক্লাইমেট চেঞ্জ যেতিয়া ইম্পেক্ট আহিব তাতকৈ মাৰ খাব গাঁৱৰ মানুহখিনি গৈ গতিকে আমি সেইটো যদি সেই লেভেলত লৈ যাব পাৰোঁ মানে ইটছ লাইক ইটছ এ স্পেক্ট্ৰাম অফ থিংছ আমি কেনেকৈ লৈ যাওঁ বহুত বেছি এৰি তাতে আৰু এটা বস্তু আচলতে ষ্ট্ৰং কৰে আমি ৰিজনেলি ইজনে লগত কিমান কথা পাতিছোঁ মই সেইখিনিতে আহিছোঁ আপুনি এই ক্ষেত্ৰত পলিচি মেকাৰ্ছ আমি যিসকল পলিচি মেকাৰ্ছ আছে ইয়াত দিল্লীত দেশখন চলাই আছে দিল্লীত বহি যিসকলে ৰাজ্যসমূহত যিসকল মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ভূমিকা আছে নিশ্চয় কিন্তু এটা থাকি গৈছে তাত হয় আমি যদি আপোনাৰ আজিম প্ৰেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰোঁ তেওঁলোকে এটা ষ্টাডি কৰিছিলে তেওঁলোকে চাইছিলে যে 1999 চনৰ পৰা 2019 চন এই সময়ছোৱাখিনিত লোকসভাত যিসকল সাংসদ বহি আছিলে তেওঁলোকে কিমান কুৱেশ্যন কৰিছিলে কিমান প্ৰশ্ন কৰিছিলে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত এই যিটো পৰ্যন এইটো যিটো ৰিজাল্টছ আহিছে আমাৰ সেইটো কিন্তু খুব আশাব্যঞ্জক নহয় আমাৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে এইকাৰণেই নহয় যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিসকল সাংসদ আছিলে তেওঁলোক ভেৰি লেছ কুৱেশ্যনছ দে হেভ ৰেজ ইন লোকসভা একচুৱেলি সেই যিটো ৰিপৰ্ট কোৱা হৈছিলে তাত কোৱা হৈছিলে যে মোৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে যে 1919 পৰা 2019লৈকে অনলি 895 ইউনিক কুৱেশ্যনছ হেভ বিন ৰেজড মোৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি প্ৰশ্ন কৰিছিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এমপিসকলে 181 তাৰপিছত আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ 105 তামিলনাডু 99 উত্তৰ প্ৰদেশ 98 কেৰেলা 69 কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ কিন্তু মিজোৰাম 0 মণিপুৰ মেঘালয় 0 গতিকে এই যিটো পলিচি মেকাৰ্ছৰ কথা যিটো আমি কৈ আছোঁ যে আমাৰ সাংসদসকলে আমাৰ বিধায়কসকলে প্ৰশ্ন আনিব লাগিব শেহতীয়াভাৱে আমি এটা ভাল দিশ দেখিছোঁ যে অসম বিধানসভাত কেইবাগৰাকীও বিধায়কে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত ভাল প্ৰশ্ন আনিছে ৰাইজে অৱগত হৈছে কিন্তু দিল্লীত যিসকল বহি আছে আমি যিটো আজি দিল্লীত আছোঁ গতিকে আমি আশা কৰিম যে আমাৰ দিল্লীত যিসকল সাংসদ আছে নৰ্থ ইষ্টৰ সাংসদ আছে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰক আৰু পলিচি মেকাৰ্ছসকলক বাধ্য কৰাওক যে এই কামটো আচলতে কৰিব লাগিব নিশ্চয় মানে তাতকৈ মই ডাঙৰ পিকচাৰ দি লৈছোঁ চবৰে কাৰণে ষ্টাডিটোত কি হৈছিলে 1919 পৰা 2019 ৰাইট 20 বছৰৰ গোটেইখিনি মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কুৱেশ্যনখিনি চোৱাৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে 0.3% কুৱেশ্যন আছিলে এনিথিং টু ডু উইথ ক্লাইমেট চেঞ্জ গতিকে নেশ্যনেল স্কেলত আমি ক্লাইমেট এনভাইৰমেণ্টত আমি পাত্তাই নিদিওঁ গৈ তাৰপিছত কথা হ'ল আমাৰ যেতিয়া আমাৰ ভালনাৰেবিলিটি স্কেল চাইছিলে তাত মিজোৰাম আছিলে ওৱান অফ দ্য মষ্ট ভালনাৰেবল ষ্টেট হয়নে আমাৰ অসমৰ বহুকেইখন জিলা দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শীৰ্ষত ক্লাইমেট ভালনাৰেবিলিটি কৰিমগঞ্জ আমাৰ অসমৰ সেই কেইখনমান জিলাতে মই কৈছোঁ ৱেট বাল্ব আমাৰ যিটো হ'ব ন মানে মানুহ মৰাৰ কণ্ডিশ্যন আছে সেইটো গৈ তেনেকুৱা কথা হয় গৈ তাৰপিছত কথা হ'ল কি মই জানো ৰিচেণ্টলি কোনোবাই কুৱেশ্যন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেই ডাটাৰ পিছত আমি এতিয়া এটা কি কৰি আছোঁ আমি এটা এনালাইচিছ কৰি আছোঁ আচলতে চাবৰ কাৰণে আৰু ডিটেইলত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানে ষ্টেটবিলাকত কাৰণ আমি সেই ডাটাবেছটো আমি কি গম পাওঁ কোনটো সমষ্টিটো ৰিজাৰ্ভ নে হয় নহয় কোন পাৰ্টি কোনে কৰিছিলে গোটেই ডাটাবেছটোত আছে গতিকে আমি এটা ডিটেইল ষ্টাডি এটা কৰি আছোঁ এতিয়া অকল নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে চাবৰ কাৰণে মানে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ হয়তো নাথাকিবও পাৰে বাকী মেবি আমি ছ'চিঅ' ইকনমিক কিবা বস্তু আমি তাত মানে এড কৰি হেৰি কৰিম গৈ পেলাই আৰু মানে বস্তুটো সেইটো কথা হ'ল কি ইমান যদি এৱেৰনেছ নাথাকে গতিকে আই থিংক
পলিচি যেতিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ কথা হয় এইটো এটা মেজৰ চেলেঞ্জ এটা হয় গতিকে মই ভাবোঁ মানে মই ভাবোঁ গতিকে আই থিংক মে বি এজ এ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰে এজ ইন নৰ্থ ইষ্ট মে বি লেটছ গেট টুগেডাৰ টক টু ইচ আদাৰ মানে ধৰি লওক আপোনাৰ প্ৰতিখন ষ্টেটৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন লৈ আমি হেৰি কৰি মিডিয়া হাউচৰ পৰা আমি এতিয়া গয়িং অল অভাৰ ইণ্ডিয়া উই আৰ ডুইং এ ৱৰ্কশ্বপ অন ডেটা জাৰ্নেলিজিম গৈ আৰু মই তেখেতক যদি আহি পাইছে মই মঞ্চলৈকে তেখেতক অলপ সময় পিছত আহিব মই অলপ সময় পিছত তেখেতক স্বাগতম জনাম মই পাহিন ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আকৌ আমি কৈ আছোঁ যে বহনক্ষম উন্নয়ন আমাক লাগে কিন্তু ইমান সমস্যা আছে আমাৰ যে এই সমস্যাবোৰৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব পৰা নাই আপুনি বাঁহ খেতিৰ কথা কৈছিলে মই যদি আমাৰ মূল খেতি অসমৰ ধান খেতিৰ প্ৰসংগত যদি আমি আহোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কৃষকসকল শেহতীয়াভাৱে এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই কাৰণ বাৰিষা তেওঁলোকৰ খেতি নষ্ট হৈছে খৰালি তেওঁলোকে খৰাঙৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ মই আই উড লাইক টু ৱেলকাম শ্বেতা মহন্ত টু ষ্টেজ তেখেত হৈছে শ্বেতা মহন্ত তেখেত ফাউণ্ডাৰ এণ্ড চেয়াৰমেন অফ আৰ্থফুল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু তেখেতক আমাৰ স্মিতাক্ষী বি গোস্বামী আছে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ তেখেতে সম্বোধনা যাচিব শ্বেতা মহন্ত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই আলোচনাৰ মজিয়ালৈ আৰু প্ৰথমে যিহেতু আপুনি আহি পাইছে আমি কথা পাতিয়ে আছোঁ চ' লেটছ বিগিন উইথ ইউ চ' ৱেন উই টক এবাউট ক্লাইমেট চেঞ্জ দ্য ইছ্যু অফ লিনিয়াৰ এণ্ড চাৰ্কুলাৰ ইকনমি অট'মেটিকেলি কামছ আপ চ' মাই ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন টু ইউ এবাউট লিনিয়াৰ এণ্ড চাৰ্কুলাৰ ইকনমি এণ্ড ইটছ ইম্পেক্ট অন ক্লাইমেট চেঞ্জ See, what we are doing is we get the raw material, get a product made out of it, use it, and then we throw it. That is what we have been doing. Whereas what nature does is that each and everything has some use. So if we see tree becomes, it gives flowers, the flowers fall down, the leaves become food for worms, insects, and then the seed again becomes another plant. So everything is consumed in nature. This is called circular economy. That is what the inspiration of circular economy is. So we are talking about environment here, right? So overall, what is happening is that there's so much of production which is happening, and things are getting consumed, but we are not even thinking that where is it going. So whatever we are consuming and after that we are throwing it, it is becoming heaps and heaps of mountains of waste. So that is something which we need to think about. And if we want to distinguish between the two, then which economy is most sustainable for our environment? Yeah, so exactly. So circular economy, that's why the concept of circular economy came in. Linear is something which is straight line, right? So as I just said, that we start with the production and then we use it and we just dump it. We don't even think what is going to happen about it, right? And then circular is something which we are inspiring from the nature. Everything has to go back. If we talk about the concept of recircle, recycle, reuse, reduce, this is all what is the circular thing is. That everything is going in circle. It's not that we are dumping things. Yeah, but it's very sad to say that in our northeastern states, we don't have any circular waste management system so far. Yes, not at all. Recycling is something which is a very common word nowadays that we talk about recycle. But how much of it is recycled and what is recyclable?
So one thing we have to understand is that right now what is happening, a very small example, is earlier we used to go for picnics. Now also we go for picnic. Maybe we were not careful about our waste or our habits of throwing waste. Earlier also and now also, it's the same thing. But earlier when we used to go, we would take puri bhaji, lusi bhaji, if you say, banana, apple, all that we'll take, we'll eat and we'll throw it. As per our habit, we'll just throw it around. Now it also is the same thing. But what is the difference? Difference is now we take chips packets, Coke bottles, right? Things wrapped in plastic, biscuits, cakes, things. And then all those wrappers we throw there. So what is the difference between earlier days and now? Those things, the leftover food, fruit peels, it's all organic. So it would decompose. Within 7 days, you will not find it anywhere. But plastic remains. That's a problem. So these kind of artificial things which has come up, which is not natural, the nature doesn't accept it. Something has to be done about it. So what can we do? Recycling is one option. Of course, reduce or refuse is the best option, but still recycling is an option. But how much of it can be recycled? So that's a very technical thing because not every product is recyclable for certain reasons. But whatever can be recycled also is not getting recycled. Why? Because it's soiled, it is not segregated, it is there with a mixed waste. So how we dump our, like in the houses, how our dustbins are, we put everything together. Whether it's a food waste, whether it is, all the plastic things, the packaging which it is coming in. The organic food spoils it. It becomes dirty, right? Plus it's not segregated. So source segregation is a key. If we are talking about circular waste management system, the most important thing is source segregation. We have to segregate our organic waste and our inorganic waste separately. Basically that blue and green, you must have seen it everywhere. All of you must be knowing about it, what it is. But we need to follow it very strictly. Thank you, Mohanto. I will come back to you once again later on. মই পাইন ডাঙৰীয়া আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি আছিলোঁ, আমি খেতিৰ কথা পাতি আছিলোঁ যে আমি অসম সাপেক্ষে যদি চাওঁ, আমাৰ অসমৰ মুঠ কৃষিভূমিৰ পৰিমাণ হৈছে 38.88 লাখ হেক্টৰ। কিন্তু বহুতকেইটা কিন্তু আজি ওলাইছে আমাৰ, এই কিন্তুবোৰ আচলতে আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি আছোঁ আজি, যে এই যি 38.88 লাখ হেক্টৰ ভূমি আছে কৃষিভূমি, তাৰে ভিতৰত মাত্ৰ 14% কৃষিভূমিতে আজি তাৰিখত চৰকাৰী জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা আছে। গতিকে আমি যদি বহনক্ষম উন্নয়নৰ কথা পাতিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি অসমৰ কৃষকসকলক আমি ৰাউণ্ড দ্য ক্লক বছৰত অন্তত যাতে দুটা খেতি কৰিব পাৰে, কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৈ আছে যে কৃষকৰ উপাৰ্জন দুগুণ কৰিব লাগে। যদি কৃষকৰ উপাৰ্জন দুগুণ কৰিবলৈ হয়, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিবোৰ জলবায়ু আক্ৰান্ত অঞ্চল আছে, এই অঞ্চলবোৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কিন্তু চৰকাৰে কৰিব লাগিব। জলসিঞ্চন অসম চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা পানী পথাৰত দিব পৰা যায়, তথাপি যোৱাটত দেখোন দিছে, আমাৰ তাত দিছেও, এতিয়া গাঁৱৰ মানুহকে পানী দিব পৰা নাই, খোৱা পানীটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। জলসিঞ্চনৰ দ্বাৰা এই এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা যে বয়িংবিলাক কৰিছিলে, সেই বয়িংবিলাকৰ মেচিনে টানি টানি তলৰ অগভীৰটো পানী নাইকিয়া হৈ গ'ল। ওপৰৰ চামনিটিও আছে, আমি ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন, মাথাউৰিৰ ভিতৰত থকা গাঁৱতকৈ পানীটো খৰালিময় 6 ফুট ওপৰত থাকে। তেতিয়া পানী লেভেলটো কেনেকৈ বেলেঞ্চ হ'ব, খেতিটো কেনেকৈ হ'ব, সেইটোতো চিন্তা কৰিব লগা কথা আছে। সেইকাৰণে আমি কিছুমান কোনো কাম গৱেষণা নকৰাকৈ তলৰ পানীবোৰ উলিয়াই আমি ইউজ কৰাৰ কাৰণে পানী নাইকিয়া হ'লোঁ। ভাৰতবৰ্ষত 2খন জিলা আছে, এখন উদয়পুৰত ৰাণা প্ৰতাপ সিঙৰ উদ্যানখনত আৰু শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আছে অসমত। তাৰ সেই সময়ৰ ৰজাবিলাক চাইণ্টিফিকেল আছিল, থকাৰ কাৰণে শিৱসাগৰত ঘৰে ঘৰে পুখুৰী আছে। তাৰ পানী শুকালে এফুট শুকায়,
বাঢ়িলেও এফুটে বাঢ়ে, পানী বেলেঞ্চ ৰাখি আছে। সেইকাৰণে আমি আমাৰ অসমৰ মানুহে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চাবলৈ যাব লাগে আৰু উদয়পুৰটো চাবলৈ যাব লাগে। কিয়নো উদয়পুৰটো 26 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ লেক ওপৰত আছে, 20 ফুট ওপৰত, আৰু তলত পাইপ নি পেলাই ফৰেষ্ট বনাইছে। আৰু ৱাটাৰমেন অফ ইণ্ডিয়া ৰাজেন্দ্ৰ সিঙে থৰ মৰুভূমিটো এতিয়া গ্ৰীণ হৈ গ'ল। পানী বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰি 32,000 ডেম বনাইছে। এতিয়া ৰাজস্থানত পানীৰ অভাৱ নাই, বানপানী হয়। যদি অসমত তেনে পুখুৰী পানী সংৰক্ষণ কৰি ঘৰে ঘৰে খেতি প্ৰণালীত লগায় তেতিয়া কোনো অসুবিধা নহয়, সেইটো মেইন কথা। কিন্তু পাতালৰ পৰা পানী টানি বহুত তলৰ পৰা আনি পেলাই সেইটো ইউজ কৰিব নালাগে, আৰু সেইকাৰণে গুৱাহাটীটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আকৌ বহুতে সংশয় প্ৰকাশ কৰিছে যে পাম খেতিক লৈ পেলাই অসমত পাম খেতি আৰম্ভ কৰা হৈছে। সেইটোতো এই খেতিটোক লৈ আপোনাৰ মতামত? মোৰ মতামত এনেকুৱা যে কোনো কাৰণত অসমৰ মাটি গৱেষণা নকৰি অন্য দেশৰ পৰা আনি পেলাই এই খেতিটো কৰিব নালাগে। কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত দেখা পোৱা যায় ব্ৰিটিছে 1872 চনত চেগুন গছবোৰ লৈ আহিলে নাও বনাবলৈ, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি খতম কৰি দিলে। চেগুন গছত ঘাঁহও গজিব নিদিয়ে, একো তাত ফুল ফুলিলে মকৰাও বাও নলয়, ইমান বিষাক্ত। তেনে গছটো A ক্লাছৰ ফাৰ্নিচাৰৰ কাৰণে মানুহবিলাসিতাৰ কাৰণে এইটো সৃষ্টি কৰি ভাৰতৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি খতম কৰে। সেইদৰে কোনো কাৰণৰ ৰিচাৰ্চ নকৰাকৈ গৱেষণা নকৰি ইউক্লিষ্টাছ আনিলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা, গোটেই পানীবিলাক টানি টানি শেষ কৰি দিলে। দেখা পোৱা যায়, আপোনালোকে নগাঁও ৰহালৈ গ'লে দেখিব যিটো ফিচাৰী আছে তাত ইউক্লিষ্টাছ থকাৰ কাৰণে তাৰ নাৰিকল গছ নেচাৰেলি গছবোৰ মৰি গৈছে, গুটি লাগিব নেকি, ইমান ভয়ানক। কিয় বিজ্ঞানসন্মত ৰিচাৰ্চ নকৰাকৈ যিকোনো বিদেশৰ গছটো ৰুব লাগে? যি ৰাজ্যত যিটো গছ হয় সেইটোৱে ৰুব লাগে। অসমৰ গছটো আনি দিল্লীত ৰুবহি নালাগে, দিল্লীৰ গছটো নি পেলাই অসমত ৰুব নালাগে। জলবায়ুটো বেলেগ বেলেগ, এই কথাবিলাক মনত ৰখা দৰকাৰ। আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমাৰ সাংসদসকল MLA সকলে বিধানসভাটো নামাতে, লোকসভাটো নামাতে, এইকাৰণেই নামাতে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মৌচুমটো 4-5 মাহ আগতে আহে, আৰু 4-5 মাহৰ আগত অহাৰ কাৰণে তেতিয়া কি হয়, বাজেটটো মাৰ্চ মাহত কৰে। মাৰ্চ মাহত বাজেটটো কৰি এপ্ৰিল মাহৰ পৰা বানপানী হয়, কামটো কৰিব নোৱাৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু বছৰ বেগ হৈ গ'ল। কিয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাজেটটো আগতে কৰি নিদিয়ে? যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মৌচুমটো বেলেগ, সেই তাৰ বাজেটটোৱে বেলেগ লাগে, আগতীয়া কৰি দিব লাগে। কাৰণ নৱেম্বৰৰ পৰা বাজেটটো যদি হয়, ডিচেম্বৰৰ পৰা কাম যদি কৰে, এপ্ৰিললৈকে কাম কৰি শেষ কৰিব পাৰে, তেতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ডেভেলপ হ'ব। এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ MPও নামাতে, MLAও নামাতে। সেই নিজৰ যিটো জলবায়ুৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি আমি জীয়াই আছোঁ, সেই জলবায়ুটোৰ বিষয়ে মাত মাতিব লাগে। সেয়ে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ এতিয়াও সময় আছে, এইবোৰ আগতীয়াকৈ, আৰু যিখিনি ফিলাপ আছে আমি এতিয়া আৰু বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰি বাচন বৰ্তন ধুবলৈ, খোৱা পানী ফিল্টাৰ কৰি খাবলৈ হ'ল, তেতিয়া পাতালৰ পৰা পানী আনি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কমি নাযাব। সেইকাৰণে বহু সমস্যা আছে অসমত। অসমৰ এতিয়া আপোনাৰ আৰু সংক্ৰান্ত হৈ গৈছে কি, এতিয়া এছিয়া মহাদেশত হুলুং গছ তিনিচুকীয়া আৰু যোৰহাট জীৱনত অন্যত নহয়। অসমৰে কিমান তাৰতম্য আছে চাওক। সেইদৰে সোণাপুৰৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ শাল গছ হয়, আপাৰ আছামত নহয়, আৰু বাকীবোৰ গছ নহয়। সাঁচি গছ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা নাজিৰালৈকে হয়। তাৰমানে আপুনি ক'ব খুজিছে যে যেতিয়া আমি পলিচি আমি ল'ম, তেতিয়া কোন ঠাইত কি গছ হ'ব, এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমাৰ পলিচি মেকাৰ্ছসকলে গুৰুত্ব দিব লাগে, নহয় গুৰুত্ব দিব লাগে। যিটো এডজাষ্ট হৈ যায়, এইটো পানীৰ কাৰণে উপযোগী, এইটো পানীৰ কাৰণে অনুপযোগী। ধন্যবাদ পায়েং ডাঙৰীয়া। আৰু মই গোস্বামী ডাঙৰীয়া, আমাৰ শেষ হৈ আহিছে, আৰু এটা নেক্সট ছেশ্যন আমি যাম, কুৱেশ্যন আনচাৰো আছে। মই শেষত আপোনাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন টু ইউ, যে আমাৰ যিহেতু আমি নৰ্থ ইষ্ট আজি হ'ল, আজি কথাবোৰ পাতিছিলোঁ, এই ক্ষেত্ৰত এটা ৰিজিয়নেল এটা আঞ্চলিক পৰ্যায়ত এটা কোঅপাৰেশ্যন, এটা সমন্বয় লাগে নেকি? যে কাৰণ অৰুণাচলত যেতিয়া বেছি বৰষুণ হ'ব, আমাৰ ধেমাজি লখিমপুৰত বানপানী হয়। গতিকে এই যিটো আঞ্চলিক সমন্বয়হীনতা আমি ভুগি আছোঁ এতিয়া, আঞ্চলিক সমন্বয় আমাৰ নাই। আমি নাগালেণ্ডত কি হৈ আছে, অৰুণাচলত কি হৈ আছে, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সাপেক্ষে আমাৰ চৰকাৰবোৰৰ মাজত এটা সমন্বয় ৰক্ষাৰ বাবে এখন কমিটি আমি গঠন কৰিব পাৰোঁ নেকি? আমাৰ সেই আহ্বান আমি জনাব পাৰোঁ নেকি মঞ্চৰ পৰা? No, I mean, absolutely. I'll try to mix it up with English and Assamese because Shweta is here. Right? So,
So, নিশ্চয় আমাৰ যেটো ধৰি লওক আঞ্চলিক আই থিংক এটা ৰিজনাল কোঅপাৰেশ্যন আমাক লাগে উই ৰিয়েলি নিড ইট নট অনলি এট আ গভৰ্ণমেণ্ট লেভেল at a government level, institutional, I'm going to say educational institutional level, media house, everybody should be basically talking to each other, and we should start thinking about how we can think about finding some sort of a discourse, finding some sort of a useful discussion towards making some good policy, right? Having said that, I wanted to reiterate পায়ং ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছিলে গৈ অকণমান আগতে যিটো কথা কৈ গৈছে তেখেতৰ গোটেই কথাখিনিৰ সাৰাংশটো আছিলে দ্য চামাৰী অফ হোৱাট ইজ ছেইড ডেট এনিথিং ইউ ডু হেজ টু বি বেছড অন ৰিচাৰ্চ আই থিংক দ্যাটছ এক্সট্ৰিমলি ইম্পৰ্টেণ্ট Sheta Mahanta, I have a last question to you regarding e-waste management, because now it's a growing menace for us. So what do you have to say about that? It's very similar to the other waste, that how are we managing our waste and what kind of systems we have in place. So for electronic waste also, it is extremely hazardous because it has a lot of very, very harmful things inside it, like lead, cadmium kind of things. At the same time, this is a catch in electronic waste, that at the same time it has very expensive metal also, like copper, gold and all of that. So what happens is that the value for the unorganized sector has a lot for electronic waste. To obtain this, it is broken or whatever is done to it to extract the precious thing, but then it is disposed just like that, like the normal solid waste. So all that harmful extra things get mixed again. It goes to the landfill or it goes to the earth and it seeps inside the water. So there has to be again a lot of care in disposing the electronic waste. The best way is to give it to only government authorized recyclers. Pollution Control Board has some specific recyclers who are supposed to handle the electronic waste. But we have some kind of an attachment with it that we just say that let's give it kuch to mil jayega. Laptop hai, bilkul bhi kaam nahi kar raha hai, but it has so many things inside. At least 500 rupees to mile hame. 500 rupees is not less, right, for a laptop. But if we are doing it, we are giving it to the unauthorized people, they will extract the precious things, but then they will not be careful about disposing it correctly. So those lead, cadmium kind of things becomes very, very hazardous. So a lot of awareness is required, and a lot of system has to be in place. System has to be. If I decide that tomorrow I want to give it somewhere, and I would like to say that only 33% of the total e-waste generated by India during 21-22 was collected and processed. Only 33% e-waste was collected and processed so far, according to Central Pollution Control Board data. Thank you very much, Sheta Mahanta ji, for joining us today. Aru hekhot moi No, there are questions of many of them. Purnima can question as well. Okay. All of you have questions. Okay. You can't escape. I have a request to everybody, those who have put the questions, and I have some of them. Be short. Don't try to elaborate, because we have more sessions to go, and we expect pointed answers from them also. The first question is by Porismita Kolita. Where are you? My volunteers will pick you up. Where are you? Come to that's Porismita Kolita. And get ready. The next question will go to Mr. Sakiba Rahman, PhD scholar, JNU. Be ready. You come to that side, sir, ma'am. You have to come to that side. Where is Mr. Rahman? Get ready. Next questions. We don't have time. Anybody there volunteer? That side? Somebody should be that side also. Yes. First of all, I would like to take a moment to congratulate the government for successfully hosting the G20 summit. My question follows with this respect. As we have seen during India's advocacy in the Summit on Sustainable Development, I would like to ask the panel members, what steps can the government
can and should the government take, especially in Northeast, to protect its plethora of fauna and flora? Can I pass on to Shweta, because you arrived late and you got much less time, so I think you should. The question is basically that what government can do. See, there can be various different schemes and which can be worked on. The subject is very vast. Overall, if we talk about environment, it has many aspects. Like the overall, like the biodiversity, what she's doing is like great in itself. So similarly, I can hear my area of work is mostly waste. So that is something I can talk about. I feel it is need of the hour, and we have to do something, very quickly about it, and something can be done. I have just myself said some time back is that we should segregate our waste. But the problem is, what will we do after segregating it? The person who is coming to collect from our houses, you see it's like one gadi and you have to put everything there. Or in Guwahati, you say still the door-to-door collection is not there, but there are like big community bins which are on the roadside. So if I segregate my waste and I go there and I try to put it in the bin, I mean, what is the point? Because it's all mixed over there. So the system has to be placed, system has to be made so that everything can be to the end, this has to be a solution. That if we are segregating, it is collected in a segregated manner, then finally it is further treated in a segregated manner. Dry waste, I'm taking a little more time in this, but I need to say this, that what happens is that when we talk about green waste and the blue waste, the dry waste and the wet waste, the organic waste can be made into compost or biogas. But the dry waste, all these things which are recyclable, a lot of resources which are there. We don't have any dry waste facilities in Assam, in Guwahati, and I think in other states. That is a requirement. I mean, I also request the government to take some measures and facilitate some dry waste centers, and it will really help to recover a lot of resources. Going to the next question, I have seen a pattern in these questions. All you have given big statements. They will give the statement. You are supposed to ask questions. Sakibar, you have given a long statement. Should I give you a chance or not? If you want to speak, just ask a question, not a statement. Everybody, please ask questions. 10 words, enough. 10 seconds. Television journalist हूँ ना, थोड़ा tough हूँ. And next man is Manas Patimbora Birezi from Hansraj College. Manas Patimbora, where are you? If you are here, come here to side. Lex Sakibur. So more question to asile je aji je discussion on mainly focus kora hoisile je gos gosoni kota hoise heituye mane global warming or ba climate change or eta main reason. But ইয়াৰ উপৰিও যেনেকে মেমে লাষ্টত কৈছিলে যে মানে হেৰি মানে ওয়েষ্টৰ কথা সো আজিকালি আমি মেইনলি হেৰি আমাৰ হেৰি অলৰেডি মানে কাৰিকুলামত তেনেকুৱা আছে মানে এনভাইৰনমেন্টাল এডুকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যনত মানে 1 ইয়াৰ কম্পালসৰি কোর্স কৰিব লাগে তাৰ পৰিৱৰ্তেও মানে কি আমি প্যাকেজ ফুড বহুত বেছি ইউজ কৰো What is the question, Shakibur? সো মানে সেইটো কেনেকৈ মানে ৰিডিউস কৰিব পাৰি Again? মোৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল যে কাৰিকুলামত থকা সত্ত্বেও যে কাৰিকুলাম এনভাইৰনমেন্টাল এডুকেশ্যন কাৰিকুলামত দিয়া হৈছে যেনেকৈ গ্ৰেজুৱেশ্যনত 1 ইয়াৰ কম্পালসৰি কোর্স হয় ষ্টিল মানে মানুহবিলাকে মানে Okay, so the question is basically what I understood, that despite having the curriculum and everything, people are not aware. Probably I am also not segregating it. Santanu, you would like to pick up the questions? Anyway. I think I'd like to answer that. Yeah. So the point is, I guess the failure of the education system is we are too bookish. And environment is not a theory. Environment is where we live in. So it is basically the reality. So if we try to learn and to save the environment from the books, we'll never save it. So I guess that the question that because we are reading something for a year, why the environment is not safe, question is not even proper. So I guess we have to think about, I mean, he keeps saying all the time, we have to start environment education when when somebody is like a child.
and continues through it. It's not you just randomly start somewhere and give it and assume that it's going to work. It never works that way. Manos, you have a brilliant question, but keep it to the second part, not the first part. Second part. Yeah, because the question is the same, he is answering. Yeah, go ahead. কোৱেশ্যনটো হৈছে যে আমি কেনেদৰে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ যিটো সমস্যাটো সেইটো আমি সাধাৰণৰ মাজত কেনেদৰে প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু কেৱল পুথিগত পাৰিৱেশিক বিদ্যাই এই পৰিৱেশিক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে? Can Purnima answer to that? Can book-based environmental knowledge able to prevent the climate change? হয় আমি আলোচনা কৰোঁতে এটা কথা খুব ক্লিয়াৰকৈ মই ক'ব বিচাৰিম, সেইটো হৈছে মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে আমাৰ হৃদয় পৰিৱৰ্তন, কিন্তু তাৰ লগত মই আকৌ যোগদান দি পেলাই ক'ব বিচাৰিম, মই হয়তো ক'বলৈ ইমান সুযোগ নাপালোঁ যে বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ যিটো মডেল, আৰু আগতে এনেকুৱা প্ৰশ্ন কেইবাটাও আহিছে, তাৰে লগত সাঙুৰিয়ে ক'ব বিচাৰিম যে আমাৰ যদি পলিচি মেকাৰ্ছে যদি ৰাইজলৈ কমিউনিটিলৈ ল'ৰা ছোৱালীলৈ যদি কাৰিকুলামতে হওক বা বিভিন্ন ধৰণে যদি খুব এগ্ৰেছিভভাৱে যদি ক্লাইমেট চেঞ্জ এডুকেশ্যনটো এটা বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ মডেল হিচাপে যদি তেওঁলোকে প্ৰেজেণ্ট কৰে বা প্ৰচাৰ কৰে, আৰু এইটো নহয় যে আমি ভাবিব নালাগে যে কোনোবা আনে কৰিব, চেঞ্জ বিগিনছ ফ্ৰম মানে মাইছেল্ফ, মই নিজেই প্ৰথমতে আমি মোৰ অভ্যাসটো সলনি কৰিহে মই আচলতে আনকো কোৱা উচিত। গতিকে এইটো এটা আমি সকলোৱে টীম হৈ পেলাই সকলোৱে কৰিব লাগিব। যেনেকৈ আমি কিছুমান আমি যদিও এইবিলাক সৰু সৰু কথা, কিন্তু ইয়াৰ গভীৰতা বহুত আছে। যেনেকৈ আমি যদি এটা সলনি কৰোঁ ঘৰখনত, নিজৰ ঘৰখনতে আমি প্লাষ্টিক বটলটো ইউজ নকৰি পেলাই নিজৰ এটা খোৱা পানীৰ বটল লগত লৈ যাওঁ, কাপোৰৰ মোনাখন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এইবিলাক মানে দেখিবলৈ হয়তো এজনে আনজনক হাঁহিব পাৰে যে ইমান ডাঙৰ সলনি কৰিছেনে, কিন্তু বহুত ডাঙৰ সলনি হয় আচলতে। আৰু এইবিলাক যিটো বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ মডেলটো মই ভাবোঁ আমাৰ সৰু সৰু যেনেকৈ পায়েং দাদাই ক'লে বা আপুনি ক'লে, গতিকে আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ পৰাই আমি নীতি শিক্ষাটো এইবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। ধন্যবাদ। Thank you. Rifa, your question is too close to my heart about your time zone. Two of the great propagandists of this, Januda and Sanjay Da, are here. Gotike eitu question kinu yat nolong of a separate time zone. It is too close to my heart. So Januda and Sanjay Da and me can, I think, go for a full day on discussing on that. Ayush Oinam has a question to Purnima. Where is Ayush Oinam? Come to that side. Yes, come, Ayush. I think volunteers can segregate yourself in different zone instead of coming all the time here. And wait a minute. Manas Jyoti Borthakur, Shahid Bhagat Singh College, be ready for next questions. Hi. First of all, thank you for all the informative words. My question goes as such: if seeing that as of now we're living in an age where fresh water is like it's a dwindling resource. If we were to come up with water treatment plants that turn saline water into fresh water, hypothetically, would that affect species like the greater adjutant stork, whose like habitat and life habits are based on like water bodies? Thank you. Yeah, so I could not get you properly. Yeah, can you please explain a bit? Yeah. I mean, can you be just short pointed? That's very easy to understand. Like if there was a possibility of coming up with water treatment plants, yeah, that would work off of rivers or lakes. Would that affect the habitat of species like the greater adjutant stork? What he has written in the question is far more clearer. He has written, do water treatment plants affect the habitat of species like the greater adjutant stork, who are more or less dependent on the bodies of water for survival? Yeah. So may I know your name, please? My name's Ayush Raj Oinam. Yeah. Ayush Oinam. Yeah, thank you, Ayush, for raising this question. Yes, actually, when we talk about greater adjutant stork, so they are large bird, big birds, and so we often forget about water. They are water-dependent birds and wetland-dependent birds. Yeah. So, and as Payangda said, anything we do, we have to do based on research. So, yeah, definitely the nutrient cycling
cycling, there is a just term called nutrient cycling, which is so important in our ecosystem, in our food web, and we have to study that nutrient cycling, and then taking up an action, we definitely have to go through that. Thank you. Manos, তুমি কোৱেশ্যনটো অসমীয়াত সোধা বা মই এইটো পায়েঙলে পঠিয়াব পঢ়াই দিম। Hello. আছে অন হৈ আছে। Yeah, my question is like basically in the business sector we face the dilemma between profit and purpose. Like if we think more about the profit, it compels us to think less about the purpose for the society. So my question goes to the whole panel, like anyone can answer, what is the best we can do in today's time to solve the dilemma between profit versus purpose with reference to sustainable development? মই যদি পাইণ্ট কৰি আপোনাকে কওঁ যে লাভ আৰু লক্ষ্যৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো কথাটো সুধিছে। লাভ হ'ব লাগে, আমাক লক্ষ্য এটাও আছে, তো সেই বস্তুটোৰ মাজত প্ৰফিট আৰু পাৰপাছ একজেক্টলি লক্ষ্যটো হ'ব নে ক'ব নোৱাৰে, উদ্দেশ্যটো ৰখ উদ্দেশ্যটো হ'ব লাগিব কি গছটো গুটিটো খাব লাগে, গছটো কাটিব নালাগে। That's একদম simple. Thank you, sir. That's good answer. That's one answer. That is called communication. Thank you, sir. আৰু কিবা ক'ব লাগিবনে? That is what? That is called simplicity is communication. Can they Jadab Pang? Iman Nagwar question about a cake to Dile. I have a question from Priyambada Kaishap, master student Jamia Millia Islamia. Be short, good questions. Where are you? Good afternoon to all the members of Be the short, panelists. Yeah. So my question is, what is the prospect of having climate-sensitive engineering in the country? A type of engineering that is actually sensitive of the climate in itself. And how do we connect these engineering practices with our local wisdom? So that is I'll my pass on the question in academics. I don't think anyone has a right answer to that. So anything you talk about geoengineering, the point is we do not know the earth system well enough to do all this geoengineering. So before we venture into these big ideas, I think we first put like a lot more time into understanding the earth system. So I'm always skeptical about those, and I do not think anyone can give you a correct answer based on proper research. Suraj Gangwa, thanks for asking this question. I need discussion. Yes, good questions. You are from Korpra, to me, Kun college by Korpra? And I'm actually working hoy. Thank you. Sure, Suraj Gangwa. Amur question to hoche jodi palm kheti karone imane khotikarak hoy Akhomor jalabayur babe tene hole sorkare palm kheti karone kyo iman udyog loise hatot palm kheti poriborte ami ki kheti koribo paru jar karone rok amar jonosadharoner labhu hoy ba amar jalabayur khotikarak nohoy. Thank you. Payeng Dangoria. ইয়াৰ ভিতৰত দেখা পোৱা যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত বিশেষকৈ জনগোষ্ঠী মানুহবোৰ থাকে, চাংঘৰে সাজক পা যেই নহওক, আৰু পাম অইলৰ খেতি কৰিলে সৰিয়হ খেতিটো নহ'ব। তাৰ বুলি মই ভাবোঁ পাম অইলৰ ঠাইত সৰিয়হ খেতি কৰাই মানুহৰ অৰ্থ সামাজিক উন্নতি কৰাটো মই কামনা কৰোঁ। যাৰ পৰা উপকাৰ হয় সেইটো আমাক নালাগে, তাত সেইটো বহুত ভাল হ'ব, আমি খাবও পাৰিম আৰু বায়'ডাইভাৰ্চিটি ঠিকে থাকিব। Snehasi Shivam, maybe the last questions. Oh, I have many, but still, please don't mind. This question you think, I have next session to go. Probably I'll take one more question. Just go ahead, Snehasis. Hello everyone. So, more question to us is that... Apnar porichoy kun college or ba ki kori ase? Moi Hindu college or philosophy honors kori asu. By the way, all the questioner, please give your name and also from which college or where you are working. Otherwise, it takes time. Go ahead. So more question to asil je it is to population rapidly increase hoye ase, so demand do bari jai ase. So enekwa situation hobo pare neki je ami eta sustainable goal achieve koribo paru, mane ami books burot chao kintu tate mane population kotha to ketio address kora nohoy, khali ami beleg bostu bikhoy poru je environment to keneke degrade hoise, kintu moi book population to tate tamane bahut major role play kore, kintu hetu ketio address kora nohoy, hetu responsible hobo pare neki environmental degradation khetrot mane population to. Mo question to hekiniye. You are the academics, so you should. Sure. মানে কথাটো কেনেকুৱা বস্তুবিলাকৰ কুৱেশ্যনবিলাক এনেকুৱা হৈছে মানে দেন এজ ইফ উই হেভ দ্য এনচাৰ, উই ডোণ্ট, বিকজ এভৰিথিং ইজ চ' কমপ্লেক্স, ৰাইট? গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন কিয় ষ্টাৰ্ট হৈছিলে? যাতে মানুহখিনি খাবলৈ থাকে,
গ্ৰীণ ৰিভাৰ্ছৰ কাৰণে ফুড প্ৰডাকশ্যন বাঢ়িলে তাত কিছুমান মানে ভুল থাকি গ'ল যিখিনিৰ কাৰণে হয়তো বায়'ডাইভাৰ্চিটি লছ হ'ল ৰাইট তেনেকুৱা কথা সেইটো একৰ্ডিং টু মি বা চবৰে কাৰণে আমাৰ দ'জ আৰ দ্য লেচনছ লাৰ্ণড ৰাইট কাৰণ আমি কাম কৰি যাবই লাগিব আগবাঢ়ি যাবই লাগিব পপুলেশ্যন কাৰ্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে কিন্তু আমাৰ ছ'চিয়েল কমপ্লেক্সিটি জানো এইটো ঘপককৈ কৰি দিবলগীয়া বস্তু নহয় গতিকে আগৰবিলাকৰ কথাবিলাকৰ পৰা যেতিয়া আমি কিবা যদি শিকিছোঁ সেইখিনি আমি কেনেধৰণে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ আমি সেইটোত ফ'কাছ কৰিব লাগে আৰু এটা কথা মই এটা ছামাৰী ষ্টেটমেণ্ট দিব খুজিছোঁ সদায় ইটছ এক্সট্ৰিমলি ইজি টু পুট এ পইণ্ট ফিংগাৰ এট দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন বাট উই নেভাৰ পুট এ ফিংগাৰ অন আৱাৰ চেল্ভছ ইট গোজ ফ্ৰম থ্ৰয়িং দেট পেপাৰ ৰেপাৰ এজ ইউ ছেইড অন টু দ্য ষ্ট্ৰীট ৰাইট অভাৰ ইউজিং অফ এনাৰ্জি goes a long way. So we should think about it on this. It's not a criticism of your question, but I'm saying, like that's how actually we try to look at. So, what is that? Right. So that's what that's what I tried to actually give an answer. Basically, it's not that we know the answer, but it's something that we have to actually think about. Absolutely, yeah, absolutely. Population increases, then like demand increases. When demand increases, like basically, like your all the usage increases. That connects to you actually. That circular economy that you're talking about, right? Thank you, Mr. Sir. I actually had given preferences to the students. Maybe I'm a little bit biased towards them. So I have some questions who are non-students here. So one goes to Dr. Pranabji Pator, environmentalist and CEO, Global Foundation, New Delhi. It's a long question. Keep it short, sir. Yeah, thank you so much. Once again, congratulations to the panel. In fact, this question is to Professor Goswami. We do realize that, in general, about awareness about environment across India is good enough now. I mean, thanks to the efforts of last 40 years or so, institutions working towards raising the awareness. Despite so, we've not been able to do much on ground. Precisely what you said about our public representatives not raising enough questions in the parliament. That maybe, to me, that may not be a question of lack of awareness, but a lack of intent. Yes. If that is so, despite knowing that, we have enough of growing climate complications in the state of Assam as well as in the northeast. So what should we do about it? Because this is a question of we began, Mr. Nayanji started with the question of policy making. And so what should we do about it then? So, it's a good question. I would like to slightly disagree with you, saying that we got all the awareness done. It's not. We have some awareness done, but it's not at the grassroots level. So that's why we see garbage on the street all the time, garbage all over, because we do not have that awareness at the very grassroots level. Yes, we have awareness, and I will also, basically agree with you, saying that there is a lack of intent of getting things done. According to me, that is because we have not had enough discussion in a meaningful way to pressurize probably the people, the policymakers, or make them realize, not really pressurize, make them realize that it's important to do. And that's why what, Noyan, we were kind of, trying to talk about. I think, going out of this, this panel, maybe we should start thinking about how, as a Northeast, we can come together. Can be at the government level, can be at the research institution level, can be at the education institution level, should be at the media level, right? Then how we just get together, have this frequent conversation on key specific topics, not a very broad one, to start addressing those, to start discussing those, then maybe then policymakers will be with us to talk that. That's my angle on it.
Professor Goswami, you're quite a popular man now. The question, the children, Oh, okay, all right, yeah. all the students are basically asking the questions to you. Right, but somebody is not even student, but still he has a question to you. All right, yeah. And a tough one. Yeah, so it's probably going to be a tough one, yeah. Let's see. It's better to be, it's always better to be outside than in the classrooms. That is Ajit Kumar, a media professional. And where is Mr. Ajit Kumar? If he is not there, are you there, Ajit Kumar? Okay, I have a question. The question from him. China, United States, and India, which collectively account for about 42% of global greenhouse gas emission and are the top 3 emitters in the order, were all absent at the recently concluded United Nations Climate Ambition Summit. How do you see New Delhi's decision? Is it googly? I'll have to answer. It's sort of vague. Because, see, we are, the point is when we try to talk about contribution of developing countries towards climate change, as country like us who is developing and growing, also trying to be responsible, we try to make sure the Western countries cannot put a finger on us. Because we are at this mess, when it comes to climate change, not degradation, environmental degradation, we are at this mess mainly because of those big emitters. Now, I think our targets are fine, but again, I really do not want to make like a direct comment on it because there can be a lot of debates, and I really don't think we have the time for it. But one thing I just probably want to say that if we are going to achieve the target, then we have to start maybe going through a very intensive review and also sincerely bring the climate dialogue into the mainstream. I really do not think we are actually doing it. Thank you very much. I still have some questions. I will not like to take it. Niloy, please don't mind, because I know there will be many questions for you tomorrow. Keep some fuel in your tank. Over to again, Nan, to wind up the session. ধন্যবাদ মিনাল্লাহ আৰু শেষত আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিশেষকৈ যিসকল অডিয়েন্স আমাৰ সন্মুখত আছে তেওঁলোকে আজি যিখিনি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে আসলতে এই প্ৰশ্নবোৰ সকলোৰে মনত জাগি আছে আৰু আমি আশা কৰিম যে আমাৰ যিসকল পলিচি মেকাৰ্ছ আছে বিশেষকৈ দিল্লীত তেওঁলোকৰ পৰা এটা ভাল এটা গুডউইল আমি বিচাৰিম আৰু সেইভাবে আসলতে আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে এই কনক্লেভৰ এয়াই যে আমি নৰ্থ ইষ্টৰ সমস্যাবোৰ আমি ইয়ালৈ আনিছোঁ আমি আশা কৰিম যে দিল্লী আমাৰ কথাবোৰ শুনিব আৰু যি ধৰণে এটা ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে কাম কৰিব লাগে সেই ধৰণে তেওঁলোকে কামবোৰ কৰিব আৰু আমাৰ যিসকল পেনেলিষ্ট আছিলে শ্বেত মহন্তজী আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শান্তনু গোস্বামী ডাঙৰীয়া আপোনাকো ধন্যবাদ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়া আপোনাৰ বহুমূলীয়া মতামতৰ বাবে আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সদশেষত আমি আশা কৰিছোঁ যে আজিৰ এই আলোচনাৰ পৰা আমি যিখিনি কথা পালোঁ বা বুজিলোঁ সেয়া হৈছে যে আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমি যদি সামগ্ৰিকভাৱে এই সমস্যাটোৰ পৰা আমি যদি মুক্তি বিচাৰিম তেতিয়াহ'লে আমি এটা আঞ্চলিক সহযোগিতা আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ লৈ পেলাই আমি এটা আঞ্চলিক সহযোগিতাৰ মাজেৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি এই যিটো ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু যদি অলপ ওপৰলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই ক'ব খুজিম যে এয়া ক্লাইমেট ক্ৰাইচিছ এই ক্ৰাইচিছৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাবলৈ সক্ষম হ'ম ধন্যবাদ